तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे डाकी खोर्धा पाखे जागुली पाटଣା गोटे गाँ जोटि जगन्नाथ मंदिर अच्छा से जगन्नाथ मंदिर रे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तीन जन हाथ अच्छी आउ गोड़ भी अच्छी। आपण मैंने खोर्धा पाखर कि बाट बाघमारी बाटे आसिले बाघमारी पूर्वर जागुली पाटଣା गाँ पड़ मु बर्तमान आपण मानक से मंदिर को जाकि ठाकुरंकर जो हाथ अच्छी गोड़ अच्छी सबू देखेबी। आपण मानक आउ गोटे कथा कहूँ आर परिवेश बहुत सुंदर गोटे गाँ गाँव चारिआडे गछ सुंदर परिवेश भितर ये गाँटी जाओ जड़े मत जेजू को आज खुशी जड़े डाकी मुझे गाँव को आसी जगन्नाथ मंदिर आपण मानक बुलिक देखेबी। आपण मैंने देखिए केमती जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा समस्त केमती हाथ अच्छी आ गोड़ अच्छी एवं सबू जिनस आपण मानक देखेबी। मंदिर को जगन्नाथ मंदिर को जीवा पूर्वर केड़े केड़े हनुमान मूर्ति एपटे देखु आमर गणेश मूर्ति एपटे देखो शिव मूर्ति तेणुक यहाँ रास्ता उपर आप पाइबे तापर जगन्नाथ मंदिर को भितर को जीवे। जगन्नाथ मंदिर भितर जा पूर्वर बड़ बड़ मूर्ति एटी आपण मैंने देखा पाइबे। चलतु जा मंदिर भितर को मंदिर भितर कौन कौन अच्छी आपण मानक मुझे देखी यहीटा अवश्य मोर प्रथम थर आसवा। चलतु समेत मिसिक देखा जगन्नाथ केमती हाथ अच्छी गोड़ अच्छी एवं बलभद्र सुभद्रा समस्त हाथ अच्छी गोड़ अच्छी एवं मंदिर पाखे कौन कौन अच्छी मंदिर भितर सब आपण मानक देखी जीवा भितर जीवा मंदिर टी देखा सुंदर परिवेश लगुच जाओ बा बर्तमान देखो आपण मैंने प्रथम पड़ा अरुण स्तंभ एटी अरुण स्तंभ टी अच्छी। हाँ तापर आसिली प्रथम अरुण स्तंभ रे मुंडिया टी मारली तापर बर्तमान भितर को जीवी। देखो ये पाखे गोटे स्नान बेदी अच्छी आपण मानक यहाँ देखे दौची ठाकुर स्नान बेदी जमती आम पुरी भाया नहले भी तथापि स्नान बेदी टे अच्छी से तो बड़ ठाकुर पुरी रे। हाँ जहाँ हो ये जो जगन्नाथ मंदिर महात्म्य अच्छी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा हाथ अच्छी आ गोड़ अच्छी यहाँ यही जिनस देखा आपण मानक देखा केवल मुझे आसी देखो तो स्नान बेदी देखिले बर्तमान आम भितर को जीवा। देखु मुझे कहते परिवेश के सुंदर परिवेश चारिआड जाक गछ छाई फूल गछ सबकि अच्छी आपण मानक बहुत खुशी लगे देखिले ये परिवेशर जो देखो परिवेश केड़े सुंदर बहुत सुंदर लगुच चारिआड जाक गछ छाई सबकि अच्छी। देखो केते तुलसी गछ पूरा तुलसी बण या भितर एवं शागवान गछ सब अच्छी भर्ती शागवान गछ आंब गछ बहुत गछ आपपर तुलसी बण एठार फूल गछ देखु फूल गछ भी अच्छी सब प्रकार जिनस आ भितर आपण मैंने पाइपर। दोल पूर्णिमा दोल बेदी ठाकुर दोल बेदी की आसती बहुत भल भल जिनस आपण देखा पाइबे आ भितर माने आपण थे मुझे केवे आसी प्रथम थर आसी मत परिवेश तो आरंभ कर सब जिन देखिक बहुत खुशी लगुच। जदि आपण मानक केतल सुजोग पाती ताले निश्चित आसबे जगन्नाथ मंदिर दर्शन करेंगे जीवे बहुत लोक एटिक आसुचंदी दर्शन करके माँ लक्ष्मी को मंदिर अच्छी बर्तमान मुझे जाऊँगी माँ लक्ष्मी की दर्शन करने को सब प्रकार जिनस बहुत बढ़िया लगे आपण मैंने परिवेश को आरंभ कर प्रत्येक जिनस बहुत बढ़िया लगे जाओ मत बहुत खुशी लगुच आसिली बर्तमान माँ लक्ष्मी मंदिर पाक बर्तमान जाऊँगी माँ को दर्शन करने को ये माँ लक्ष्मी मंदिर टी अच्छी बहुत सुंदर मूर्ति टी अच्छा आसतु देखा माँ लो माँ प्रभु तुम्हें ही सा भरसा प्रभु प्रभु
तुम्हें ही सहा भरोसा। देखो तो आज्ञा आपण मान मन बहुत खुशी हो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मांकर केमती हाथ अच्छी आ गोड़ अच्छी ओडिशा रे बोधे यहाँ मत लगुच बोधे गोटे मंदिर जोटि जगन्नाथ बलभद्र अवश्य मु अन्य जगह जानी कि मत मु देखे प्रथम यहाँ एवं जहाँ भी शुणी ये जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा हाथ अच्छी आ गोड़ भी अच्छी गोड़ तो आम देखिपारूनु किंतु हाथ देखुचु गोड़ तो भितर को अच्छी बोधे ठाकुर पाद टिके देखिए जदि भल लाल पाद यहाँ हूँ माने बलभद्र हूँ लाल पाद आउ अच्छा अच्छा आ जगन्नाथ हूँ कला पाद हाँ आपण मैंने देखिले तो जगन्नाथ बलभद्र आ माँ सुभद्रा एवं सुदर्शन अच्छा आपण मैंने केतबेले जदि आसती आपण मन को बहुत भल लगे आपण मैंने बेसी खुशी हे ये जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा हाथ अच्छी आउ गोड़ भी अच्छी माँ को गोड़ आपण मैंने वर्ष को थरे दर्शन हुए राधा पाद दर्शन जो दिन से माँ को पाद दर्शन करेंगे आज्ञा जा हो मत आज आसिक बहुत खुशी लगे मु मंदिर को आसी नी या मंदिर को प्रथम थर आसिली मत एत खुशी लगे चारिड़े मत जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मूर्ति देखी ये मत जगन्नाथ अच्छा बलभद्र अच्छा माँ सुभद्रा अच्छा सुदर्शन भी अच्छा किंतु एठी गोटे वैशिष्ट्य हूँ भल जिनसटी हूँ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा हाथ अच्छी आउ गोड़ भी अच्छी प्रभु विषय बा आम टे बाबा महाराज पाखु शुणा तेणु आसतु आम टे आपठू ये जगन्नाथ मंदिर विषय शुणा मुझे चाहूँगी कारण मुझे प्रथम आसली किसी जानी ना जनठू शुणिक जड़े डाकी मुझे आसी किंतु केवे मुझे विषय जानी ना तेणु आपठू किसी शुणा मुझे चाहूँगी अच्छा मंदिर केते वर्षर हम एठी तो केते वर्षर प्रमाण वर्तमान किछि नाही किंतु ग्रामवासी माने जहा कहउछंती ब्रिटिश सरकार समय पुरीर गजपति तांको जेल दंड हितला से कला पानी रु मुकुली आसी पुरी बड़छता मठर जने साधु को सांगरे धरी चली आस्थिले ए गाँर जागुली ठाकुराणी बोली सेठी आसी रहिबा परे गोटे दिन परे जो सांगरे आस्थिले जो बड़छतार संथ तांकर शारीरिक असुस्थ होई से चली गला परे ग्रामवासी मानू सांगरे धरी यही जगार प्रथमे जो बड़ छतार साधु जी समाधि दिगला समाधि देवापर निजे गजपति यही जगह छाड़ी संपूर्ण भारत वर्ष भ्रमण में चलीगले बहु वर्ष बीती जाइए बुलवा ओडिशा केतेक नवजुवक साधु को सांगरे धरी ये जगह उपस्थित हेले से साधु मान परिचय होची जड़े भंजनगर खादुलेंडी ग्रामर जड़े काकटपुर मंगला पाखर आउ जड़े बांकी चर्चिकार आउ जड़े ढेंकानाल आसते एमती अनेक नवजुवक साधु धरी ये जगह आसिक तपस्या जीवन आरंभ कले समस्त मान को छोट छोट कुटीर करागला समस्ते तपस्या कले बहुत दिन तपस्या करने पर ठाकुर स्वप्न दर्शन दे कही राजा तमें आउ राजा हक चेष्टा करनी कलिजुगर आउ राजा शासन चलबनी एणिक मंत्री शासन चलो किंतु तमर आउ किसी असुविधा हेनी किंतु मते तमें ठाकुर को जो दर्शन करुच जहाँ श्रीक्षेत्र में भक्त मान दर्शन करने चाहूले पाऊन यही जगार मत पूर्णांग रूप से दर्शन मुदेली यही विग्रह ये प्रतिष्ठा कर जहाँ स्वप्न देश होता निजे गजपति कारीगर मान डकई यही जगह प्रतिष्ठा करते प्रतिष्ठा करने से अनेक समस्यार सम्मुखीन होती ठाकुर गढ़ाई गले कि कहीं प्रतिष्ठा कले अनेक दिन बीतीगला थे केरल ब्राह्मण मान चारिधाम पदयात्रा करुले से जगह आत्मगोपन करी राति रहिबा परे राजा तांको समस्त कथा कहे परे से केरल ब्राह्मण माने ठाकुर को प्रतिष्ठा कर देथिले तापरे आज पर्यंत अद्यापति ठाकुर पूजा नीति चालू अच्छी साधु सन्थ मैंने रही सेवा करुँच रजा जो ठाकुर बसई पाखे कौन सामर्थ्य नाला कौन भू संपत्ति जमीबाड़ी खंजापे तेणु सी तो निराश रही आसी रही तेणु बर्तमान जो साधु सन्थ मैंने
ଠାକୁର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନୀତିରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଜାଗା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି? ମୁଁ ଏଠି 2000 ମସିହାରେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆସିବା ଭିତରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁ ଥିଲେ, ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଥିଲି, ଏଠି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 ମସିହାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରି ଆସୁଛୁ। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଥମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। এই ଜାଗାଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। এটা ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ପଡୁଛି, ଉନ୍ନତିକରଣ ଟିକେ ଦରକାର ପଡୁଛି। ହଁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହାନ୍ତେ ହେଇଯାନ୍ତା 2013 ଠାରୁ ୟାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ବା କୌଣସି ଅବହେଳିତରୁ ଇଏ ବିଶେଷ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ ହବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସିଲେ କିଛି ବସିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରଥ ହୁଏ ଏବଂ ରଥ ମଧ୍ୟ ଟଣାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ଚକା ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏଠି ରଥ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ବର ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଓହଳ ତଳେ ସବୁ କେମିତି ଲାଗିଛି। ବିରାଟ ବଡ଼ ବର ଗଛ। ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବରଗଛ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଏ ବରଗଛ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ତାପରେ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଏ ବରଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବରଗଛଟିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ବରଗଛର ମୂଳ କୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ତ ମୂଳ, ସବୁଆଡ଼େ ତ ମୂଳ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ମୂଳ କୋଉଟା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବରଗଛଟିଏ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି। ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଅଛି। ବାଃ ବାଃ, ମୋ ମନ ଏତେ ଖୁସି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୋ କଥାରୁ ମୋ ମନ କେତେ ଖୁସି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ, ପରିବେଶ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏଠି କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମର ଏଠି ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଚାଲିଛି। 15 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଘର? 15 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। 15 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଠି, ଏଇଟା ପଇସା ପତ୍ର କେମିତି କ'ଣ? ପଇସା ପତ୍ର ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାନ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବାକି ଏଠି ବାହାର ନିବନ୍ଧ ଆମେ ସବୁ କରିପାରୁଛୁ। ଘର ଅଛି, ଘର ସେତେବେଳେ ବାହାର ନିବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଏସବୁ ଲୋକମାନେ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁବାସୀ ମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଏଠି ମଧ୍ୟ ବାହାଘର ହେଇପାରୁଛି, ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନ ବି ହେଇପାରୁଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ହେଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ପଇସାଟି ଇନକମ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି। ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀଟିଏ ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଦେଖିନଥିଲି, ବାବୁ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଲେ। ପୋଖରୀ ଦେଖେଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଦେଖେଇବେ? କାରୁଣ୍ୟ କୁଣ୍ଡ। ସେଟା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜଳ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ଓ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜଳ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଜଳ ହବନି। ବାଃ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥାଟିଏ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀଟିଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଯୋଉ ଗାଁ ପରିବେଶରେ ପୋଖରୀ, ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଦୋଳି ଥିଲା, ଗଛରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆ ଭିତରେ ଆସିକିରି ଝୁଲୁଛି। ଦୋଳି ଖେଳଇ ପାଣିରେ ଭାଇ, ଦୋଳି ଖେଳଇ ପାଣି। ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ, ମାନେ ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି, ଛାଇ ଭର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ କେବେ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି, ଆଜି ଆସିକି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠିକି ଠାକୁରଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଆଉ ଗୋଡ଼ ବି ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କୂଅ ଦେଖିବାକୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ମତେ କହୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗାଧୁଆ ପାଇଁ ଏଠି ପାଣି ଯାଏ, ମାନେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ, ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ଦାରୁଣ୍ୟ କୁଣ୍ଡ। ଏ ପାଣି କ'ଣ ଝର ପାଣି? ଏଇଟା ଅଛି କେବେଠୁ ଝର ପାଣି। ଝର ପାଣି
କିନ୍ତୁ ତା ଲେବୁଲଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ରହିବ ମାନେ ଖରା ଦିନ ଶୀତ ଦିନ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଲେବୁଲରେ ପାଣି ଥାଏ ସବୁବେଳେ ହଁ ବର୍ଷା ଟିକେ ଉଠି ଆସିବ ହଁ କିନ୍ତୁ ଖରା ଦିନେ ବି କମିବନି ଶୁଖିବନି ଖରା ଦିନ ବି ଶୁଖିବନି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲେବୁଲରେ ପାଣି ରହିଥାଏ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ପାଣି ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଠାକୁର ଗାଧାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ କୁଣ୍ଡର ଆର ପାଣିର ଲେବୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ସମାନ ଖରା କ'ଣ ଶୀତ କ'ଣ ବର୍ଷା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲେବୁଲରେ ପାଣି ଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆ ଭିତରେ ବୁଲିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଭୋଜି ଭାତ ବି କରନ୍ତି ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଭୋଜି ବଣଭୋଜି ଭଳିଆ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କରନ୍ତି ଯିଏ ଆସିଲେ ବଣଭୋଜି ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଧା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଯାହା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ କାଲି ଏଠି ଚାଲିକିରି ବୁଲୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ଦେଖାଉଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ମୋତେ ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ କୁଣ୍ଡଟି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ପୋଖରୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସବୁ ମୋତେ ଏଠି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ ଯେ ସତରେ ଯେ ଜାଗାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଜାଗାଟିଏ ଆପଣ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଗଲୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆସିଲୁ ଏଠି ନିମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରାୟ 1000 ଉପରେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା କି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ବହୁତ ଲାଗିଛି ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଗଛ ଅଛି ସବୁ ଲିମ୍ବ ଫାସି ଶାଗୁଆନ ଆକାଶିଆ ଶାଗୁଆନ ସବୁ ଏତେ ମିଶିକିରି 1000 ଗଛ ଲାଗିଛି ସବୁ ମିଶିକିରି ଲିମ୍ବ ପ୍ରାୟ ଥିବ 200-300 ଖଣ୍ଡେ ଥିବ ଲିମ୍ବ ଗଛ 300 ଖଣ୍ଡେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଏବଂ ସବୁ ଗଛ ମିଶିକିରି ଆପଣମାନେ 1000 ଉପରେ ଏଠି ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମତେ ଯାହା ହଉ ଯୋଉଟା କି କାଠର ଅଭାବଟା ରହିବନି ଆଉ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାକୁ କାଠ ମିଳିବନି ରଥ କେମିତି ହବ କରାହେଇଛି ଯୋଉଟା କି 1500-20 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ କାଠ ହଣା ହେଇକି ହେଇପାରିବ ବାସ୍ 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 ମାନେ କାଠର ଅଭାବ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ନ ରହିବ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥାଟିଏ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାଠ ମିଳିବା ବି ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ ରଥ କେମିତି ତିଆରି ହବ ହଁ ରଥ କେମିତି ତିଆରି ହେବ ତେଣୁକରି ସେ ଏଠି ବହୁତ ନିମ୍ବ ଗଛ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆପଣ ମୋତେ ବୁଲେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଇ ତ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଆଗେ କିଛି ନାହିଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଛଡ଼ା ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯାଏ ସେଇ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ହସ ଖୁସି କରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହେଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦୂର ହେଲେ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୋ ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଆସିଥିଲେ ମତେ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଟିକେ ଆସିବାକୁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆସିଲି ମତେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଠି ମୋର ଝିଆରୀର ଗୋଟେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହଉଛି ଆଜି ଓ ଝିଆରୀ ନିର୍ବନ୍ଧ ହଁ ଏଠି ଏବେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇପାରିବ ବାହାଘର ହେଇପାରିବ ସବୁ ବି ହେଇପାରିବ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ 88 ମାନେ 88 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଦେହ ପା ମଝିରେ ମଝିରେ ଖରାପ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠିର ଜାଗାରେ ରହିଲେଣି 88 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି এইটা হচ্ছে গোটে খুশি নিজ কাম নিজে করছি নিজ কাম বি নিজে করি লোনা নেকি যাউছন সড়ে বুলিয়াকু ভক্তଙ୍କ ঘরକୁ কোরে কোথে পাখা পাখি সব বুলিকে আনନ୍ତି কোকে কোথে চল চলে যাউছন নাই লুনাটে নেকি ও দেখো তো আজ্ঞা লুনা ধরিকিরি সে যাউছନ୍ତି মতে পাখা পাখি যেতে সব আচ্ছা আচ্ছা ছঞ্চা আনিকি আসନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଛଞ୍ଚା ଓ ଛଞ୍ଚା ଓ ଇଏ ଛଞ୍ଚା ନେ ଯାଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ଏକାଳେ ବ୍ୟାଗ ବେ ଧରିକି ଆସେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାଅ ଗୋଟେ ବଡ ଖୁସିର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣ 88 ଥରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ନିଜେ ସବୁ କରି ଇଏ ନିଜେ କରି ହଁ ନିଜେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଗାଁରେ ତାଙ୍କର 7 ଦିନ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଗାଁଟା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଗାଁଟା ଏଠି ଜରିପୁଟ 7 ଦିନ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ୟା ହାତରୁ 10-20 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ
ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ। ଆସିଲି ମନ୍ଦିର ବୁଲିଲି, ପରିବେଶ ଦେଖିଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଶେଷକୁ ଆଜି ଯୋଗ ଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ପାଇବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲରେ, ମୁଁ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଅରୁଆ ଭାତ ହେଇଛି, ଡାଲମା ହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଜା ଗୋଟିଏ ହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ହେଇଛି କାକୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଲୁନା ବାବା। ମାନେ ଲୁନା ବାବା 88 ବର୍ଷରେ ଲୁନା ଧରିକିରି ପୃଥିବୀ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ବୁଲିକିରି ଯାହା ସଞ୍ଚା ପାଉଛନ୍ତି ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଖାଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇକିରି କହୁଛି କେମିତି ହେଇଛି। ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଗଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ଓ ଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଆସିଲି, ମନ୍ଦିର ବୁଲିଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ପ୍ରସାଦ ପାଇଲି, ଓ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ।